أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. روحانی تعویذات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں جمال صدیقی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل روحانی تعویذات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں. دوستو، آج جو تعویذ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی مجرب تعویذ ہے اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ تعویذ بالکل اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، دوستو بہت ہی زبردست تعویذ ہے. 25 فائدے بتائے گئے ہیں اس تعویذ کے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس طرح سے ہیں. میں کہوں گا کہ اگر اس تعویذ کو لکھ کر آپ دریا کے پانی میں بھگو دیتے ہیں اور اس پانی کو کسی پیٹ کے مرض کے مریض کو پلاتے ہیں تو اس کو شفا ہوگی. اس تعویذ کو لکھ کر آپ مسجد کے بیچوں بیچ دفن کر دیں تو گھر چھوڑ کر جو بھاگا ہوا شخص ہے وہ واپس آ جائے گا. اس تعویذ کو لکھ کر آپ کلام پاک میں رکھ دیں تو جو بھی آپ کی آرزو ہوگی وہ خواب میں پتہ چل جائے گی. اسی طرح سے اس تعویذ کو لکھ کر دریا میں ڈال دیں تو آپ کی جو مراد ہوگی وہ پوری ہوگی. سر درد کے واسطے آپ اس تعویذ کو لکھ کر اپنے سر میں باندھ سکتے ہیں تو آپ کا سر درد جاتا رہے گا. آپ اپنے اس تعویذ کو اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کے دشمن آپ زہر ہوں گے، آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے. جس کے پاس یہ شخص نقش ہوگا وہ خلق کی نگاہوں میں عزیز ہوگا. دوستو، اس تعویذ کو آپ ہر قسم کے درد والا اس کو دیکھتا رہے تو اس کا درد ختم ہو جائے گا. اس نقش کو اگر آپ اپنے مردے کے کفن میں رکھ دیتے ہیں تو مردہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، نجات پائے گا. اس نقش کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں. جن دیو کا جس کو خلل ہو اس کے گلے میں ڈال دیں، اس کو شفا ہوگی. لکھ کر پرانی قبر میں دفن کر دیں، آپ کے دشمن زیر ہوں گے، برباد ہو جائیں گے. ہر قسم کے درد والا اس کو دیکھتا رہے تو اس کا درد جاتا رہے گا، لوگوں کی نگاہوں میں عزیز ہوں گے، رزق میں فراخی ہوگی. اس کو اپنے پاس رکھیے، اپنے جیب میں رکھیے، اپنے پرس میں رکھیے، آپ کے رزق میں فراخی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ کی ذات سے امید ہے. تو آئیے چلتے ہیں نقش کی جانب. تو نقش کی جانب لکھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب آپ نقش لکھنے لگیں تو سب سے پہلے پاک صاف ہو جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، باوضو ہو کر اس نقش کو لکھیں. قبلہ رخ کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر کے اس نقش لکھیں. آپ کسی بھی وقت اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اس تعویذ کو لکھیں. اور جب آپ اس تعویذ کو لکھنے لگیں تو اس کی تعویذ کی زکوٰۃ کی نیت سے آپ کچھ جو بھی آپ کی اطاعت ہو، آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں تو آپ کی اور اس سے فائدہ ملے گا. آپ کو روحانی اکیلے بیٹھ کر کے لکھیں، کمرے میں کوئی حیض والی عورت نہ ہو، کوئی بچہ نہ ہو تو بہتر ہوگا. تو آئیے چلتے ہیں تعویذ کی طرف. تو سب سے پہلے آپ کو ایک سادہ کاغذ لے لینا ہے، جو پلین پیپر آپ کو ملتے ہیں اس طریقے کا ایک سادہ کاغذ ہوگا. اس طریقے سے سادہ کاغذ لے لیں اور اس میں اس نے 64 کھانے بنا لیں. اس طریقے سے آپ پہلے یہ لائن کھینچیں، چاروں طرف کھانا بنا لیں، اس کے بعد ایسی لائن کھینچ کر کے یہ اور ایسے بھی آپ 64 کھانے بنا لیں. اور اس میں جو نقش پر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کو اس میں نقش کو لکھنا ہے. تو سب سے پہلے آپ اس کو یہاں سے شروعات کریں گے، اس کو یہاں سے. میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے دیکھنے میں. آپ یہاں پہ لکھیں گے، یہ کھانا نمبر 1 ہے، اسے آپ لکھیں گے کل. اس کو اسی چال سے لکھنا ہے جیسی چال سے میں لکھ رہا ہوں، آپ کو اسی چال سے لکھنا ہے. اور پھر یہ کھانا نمبر 2 ہے، اس میں لکھو ہو. پھر یہ کھانا نمبر 3 ہے، اس میں لکھو آپ ہو. پھر کھانا نمبر یہ 3 ہو گیا. اس کے بعد کھانا نمبر 4، اس میں آپ لکھیں اللہ. پھر یہ کھانا نمبر 5 اللہ.
फिर ये खाना नंबर 6, इस पे भी आपको लिखना है अल्लाह। फिर उसी तरह से आप यहाँ नीचे आ जाएं और खाना नंबर 7, इसमें आप लिखेंगे अहद। ये खाना नंबर 8, इसमें लिखेंगे अहद। ये खाना नंबर 9 है, इसमें आप लिखेंगे अहद। ये खाना नंबर 10, इसमें आप लिखेंगे अहद। उसी तरह से फिर आप यहाँ पे आ जाएं नीचे और फिर आप इसमें लिखें अल्लाह। ये खाना नंबर 11 है। फिर ये खाना नंबर 12, इसमें आप लिखेंगे अल्लाह। फिर ये खाना नंबर 13, इसमें भी आप लिखेंगे अल्लाह। खाना नंबर 14, इसमें लिखेंगे अल्लाह। फिर ये खाना नंबर 15, इसमें आप लिखेंगे अल्लाह। फिर उसी तरह से आप नीचे आ जाएं और खाना नंबर 16 में लिखेंगे उस-समद। फिर यहाँ पे लिखेंगे उस-समद। फिर यहाँ लिखेंगे उस-समद। फिर यहाँ लिखेंगे उस-समद। यहाँ पे भी लिखेंगे उस-समद। यहाँ लिखेंगे उस-समद। ठीक है। फिर आप नीचे आ जाएं और यहाँ लिखें लम। उसी तरह फिर यहाँ लिखें लम। 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 फिर उसी तरह से आप नीचे आ जाएं, यहाँ लिखें आप यलिद। फिर ऊपर आ जाएं, इस खाने में यहाँ लिखें यलिद। फिर यहाँ लिखें यलिद। फिर इसी तरह यहाँ लिखें यलिद। फिर यहाँ लिखें यलिद। फिर यहाँ लिखें यलिद। फिर यहाँ लिखें यलिद। उसी तरह यहाँ लिखें यलिद। फिर उसके बाद आप नीचे आएं और यहाँ लिखें वलम। वाव लाम मीम, वलम। फिर यहाँ ऊपर लिखें वलम। फिर यहाँ लिखें वलम। वाव लाम मीम, वलम। फिर यहाँ पर लिखें आप वलम। फिर यहाँ लिखें वलम। फिर इसी तरह से यहाँ लिखें वलम। फिर आप नीचे आ जाएं और यहाँ से लिखें यूलद। फिर यहाँ लिखें यूलद। फिर यहाँ लिखें यूलद। फिर यहाँ लिखें यूलद। फिर ऊपर यहाँ आ जाएं और यहाँ लिखें यूलद। फिर यहाँ पर भी आप यूलद लिखें। उसके बाद फिर आप नीचे आएं और फिर यहाँ लिखें वलम। आपको फिर दोबारा से यहाँ पे ये आप जैसे आपने यहाँ वलम लिखा है उसी तरह से यहाँ भी वलम लिखेंगे और फिर इसी तरह से ऊपर आप जाते रहेंगे। वलम, 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 वलम। उसी तरह फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ लिखेंगे यकुन। फिर यहाँ लिखेंगे यकुन। फिर यहाँ लिखेंगे यकुन। फिर यहाँ लिखेंगे यकुन। फिर आप यहाँ पर आ जाएं
लहू, फिर यहाँ लिखेंगे लहू, फिर यहाँ लिखेंगे लहू, फिर यहाँ लिखेंगे आप कोफोवन, फिर आप यहाँ लिखेंगे कोफोवन, और आखिर में आप लिखेंगे अहद। तो इसी तरह से आपको ये नक्श जो है पुर करना है। आप एक बार देख लीजिए इस नक्श को, इसी तरह से आपने खुलना है। आपने इसको यहाँ से शुरू करना है। ये खाना नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, उसके बाद ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। उसी तरह से आप नीचे आएँ पहले और फिर ऐसे चलते चले जाएं, और इसी तरह से आपको ये नक्श जो है पुर करना है। आपकी आसानी के लिए मैंने इसमें ये नंबर लिख दिए हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये लाल कलर से मैंने ये नंबर लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसी तरतीब से आप जो है लिखते चले जाएं, तो आपको आसानी रहेगी। इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि अगर आपको इस तावीज़ को किसी को पिलाना है या खिलाना है तो आप इसको ज़ाफ़रान से लिखेंगे। ज़ाफ़रान आपको बाज़ार में मिल जाएगी मार्केट में, आप वहाँ से लाएं और अर्क गुलाब में हल कर लें, उसमें मिला लें, उसकी शाही बना लें और उसको लिख कर के आप उसका पानी में डाल दें और वो उस पानी को पिलाएं। और अगर आपको ये पास में रखना है या आपने बाजू में बांधना है या गले में डालना है तो आप इसको काले बॉल पेन से लिख सकते हैं और इसको फिर आप इसको इस तरह से जो है फोल्ड कर लें, इसको इस तरह से फोल्ड कर लें, इस तरह से इसको फोल्ड कर लें चारों तरफ पूरा तावीज़ को, और इस तरह से। और आपके पास धागा होगा काले कलर का, उस धागे को आप इस पे ऐसे करके जो है दोनों साइडों से, इधर से भी और इधर से भी बांध दें और इसको एक कपड़े में सी लें, काला कपड़ा हो या ग्रीन कपड़ा हरा, उसमें आप सी करके इसको बाजू में बांध लें या फिर आप गले में भी डाल सकते हैं। आपकी अल्लाह ताला हर तरह से आपकी हिफाजत फरमाएगा, आपकी तमाम परेशानियों को इस नक्श की खैर बरकत से दूर फरमाएगा। और मैं आपको बताता चलूँ, इस तावीज़ की लिखने के लिए रूहानी इजाज़त के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। अगर आप ये काम करते हैं और कमेंट में जा कर के लिखते हैं इंशाअल्लाह, तो आपको रूहानी इजाज़त मिल जाएगी। आप इस नक्श को लिखकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।